محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقربته وذرياته أجمعين وتبع التابعين والأودية والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأودية سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل خصوصا إلى سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام شيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن البالنباني سيد الإمام شيخ محمد نووي بن عمر البنتاني وبأهل سندنا المتصل إليهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أمي الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغاب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس سيد الشيخ علي بن عبد الله بارو سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحمد سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصغاب صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التاريخ سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدرس صاحب الدوار سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين صاحب المملكة شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأطاس الحمد سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علي بن حسن سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفادني سيد الشيخ محمد شرواني عبدا سمن سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني الأرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا أولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا ربي بركاتهم وكراماتهم اشفي أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وسهي أجسادنا ونوّر قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا أولادنا ذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة من حيث لا يحتسب وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أولياء المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما بالدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين
وألهمنا إلهام ملائكة المقربين واحفظنا حفظ المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين ومن أولياء المتقين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طبقة الكبرى. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد ترجمه الشيخ صفي الدين ابن أبي المنصور وغيره بالولاية الكبرى والصلاح والعرفان والعلم. Waqad dan sungguh tarajjamahu menterjemahkan atau membikin biografi atau membikin sejarah kehidupan Imam Ibnul Arabi oleh Syekh Safiyuddin bin Abil Mansur dan yang lain-lainnya. Dalam terjemah tersebut Imam Safiyuddin bin Abil Mansur dan yang lain pun menceritakan atau menerjemahkan bahwa Imam Ibnu Arabi itu bil wilayatil kubra, dengan pangkat kewalian yang besar, dalam kurung wali kutub. Wilayatul kubra itu wali kutub. Dengan pangkat kewalian yang besar. Kewalian yang besar itu adalah Qutbul Aulia. Itu Imam Safiyuddin, bahwa Imam Ibnu Arabi itu kepangkatan walinya itu adalah wali kutub. Wassalah, dan kesolehannya, beliau orang soleh. Wal irfan, dan beliau seorang yang ahli ma'rifat. Wal ilmi, dan dengan seorang yang ahli ilmu, bukan kaling-kalingan, tapi orang yang benar ilmunya menguasai dalam segala bidang, secara khusus dalam ilmu kemakrifatan. Walaupun dalam dunia akademisi atau dalam dunia keilmuan, orang apabila kada aneh dianggap orang dalam sebuah pemikiran, orang itu belum hebat. Kenapa? Karena orang hebat selalu dikatakan aneh dalam pemikiran oleh orang-orang yang tidak menjangkau pemikiran mereka. Lihat aja, kada usah kita umat Islam dulu. Orang penemu lampu, tahu penemu lampu listrik, tahu hari. Manusia penemu lampu listrik nih, tahulah. Nang pemulaan penemunya, tahulah. Hari tahu, kada tahu. Kamu salah, tahu salah. Salah. Manusia pertama nang menemukan lampu listrik, lampu, tahu salah. Kamu jik, kada tahu. Kamu tahu, tahu. Hewan mana hewan? Kamu tahu. Kamar tahu. Min rahmat. Yang menemukan lampu bola atau listrik pertama itu adalah Thomas Alva Edison. Tapi sebelum beliau berhasil, beliau dianggap gila, benar. Beliau dianggap gila. Itu tak. Tapi apa? Setelah sukses, ternyata beliau bukan orang gila, tapi hebat, penemu lampu. Sampai sekarang kita menikmati siapa yang menemukan, orang kada Islam, Thomas Alva Edison.
Orang menemukan televisi salah. Televisi pertama, sebelum adanya televisi, dia melalui penelitian, eksperimen ngarannya salah, latihan-latihan. Saat itu dia dianggap gila juga. Dianggap gila. Benar dianggap gila. Tapi begitu sukses, ternyata orang memuji mereka. Kita manusia yang dianggap gila karena kada masuk dalam pemikiran manusia pintar saat itu. Siapapun pasti mengatakan bodoh, pasti mengatakan gila. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mau olah kapal yang begitu besar, tapi mau olahnya di atas gunung. Logika manapun korang kada akan menerima, karena kapal apa salah kamu tahu salah lah, kapal layar Makassar yang terkenal itu apa ngarannya salah? Siapa yang tahu? Apa? Kada tahu juga. Tahu kamu salah? Kapal layar tahu. Nang hebat tuh balai olahan Makassar, orang Sulawesi. Tahu salah? Nggak tahu. Dia sudah kayak ini aja. Rata-rata orang baulah kapal mulai di negara Jokong, Kalotok sampai di Barito atau di Trisakti, orang ngolah kapal besar dan kapal pilni ngarannya mana? Kapal pilni, kapal ganal, dan kapal manapun selalu mengolah di pinggir laut. Kenapa? Karena itu nang masuk akal. Paham salah? Karena itu nang masuk akal. Nang kawa dipikirkan siapapun akan menerima. Kenapa? Karena ini ditunjul ke laut kedengali. Nah sekarang Nabi Nuh maulah kapal besar, bukan kapal kecil, kan? Kapal besar bukan kapal yang hanya satu tingkat, tapi beberapa tingkat. Dan itu sesuatu yang ajaib di ketika zaman dulu yang masih hidup primitif, anggap kayak itu bandai, yang masih hidup kita anggap peradabannya belum modern, alatnya serba lewat tangan, bahasa orang sekarang manual, ngolah kapal di atas gunung, siapa yang kau menerima? Sehingga setiap orang bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, pian maulah kapal. Ujian Nabi Nuh, aku maulah kapal. Jangan bahasa orang ini, kemana pian mikirakan orang maulah kapal itu di pinggir laut, kadinya di atas, kadinya nang di atas gunung, pak. Anden. Siapa aja pasti menyalahkan. Paham? Tapi Nabi Nuh siapa? Oh, Nabi Nuh Rasulnya Allah, bukan Nabi, tapi Rasulnya Allah yang IQ-nya, kepintarannya di atas kepintaran manusia. Bukan hanya kepintaran otak, tapi sampai kepintaran supranatural atau kepintaran intuisi ngarannya banai. Kekuatan yang di luar akal. Tapi tetap baik dibadahkan orang kada pintar. Biar sudah begeler nang apa aja mana tetap di padahan orang kada pintar. Tapi setelah apa? Setelah semuanya terbukti banjir orang akan ngaran banjir itu kan mencari nang tinggi nih, mencari nang tinggi, akhirnya ada di jalan lain lagi. Nang lain tinggalam sudah berbuat aja kepada ada tapal Nabi. Begitu sudah terbukti benar apa yang di dalam pemikiran Nabi Nuh alaihi salam. Masih banyak soalnya ceritanya tentang orang-orang pintar. Dengan kesimpulan, orang tidak akan bisa menjadi orang pintar sebelum dia dikatakan bodoh oleh orang yang pintar.
Paham salah. Orang tidak benar menjadi orang pintar sebelum dia dikatakan bodoh oleh orang yang pintar. Gus Dur itu benar bukan mun orang biasa tuh wajar lah. Orang pintar sendiri memadahkan salah. Tapi kenapa begitu sudah terbukti? Oh ternyata Gus Dur kepintarannya di atas orang-orang pintar. Makanya dalam kitab Soleh, dalam hadis Nabi, la yakunu siddiqan, seseorang la yakunu ahadun siddiqan, tidak akan menjadi orang siddiq kecuali mengkafirkan dia 1000 siddiq. Orang tuh kada hebat, benar? Kada akan hebat kedudukannya di sisi Allah kecuali orang ini melalui proses orang-orang hebat menyalahkan dia, bukan orang biasa, orang hebat yang menyalahkan dia. Nah ya Ibnu Arabi ini, Ibnu Arabi ini mun Wahabi itu ittifaq katanya kadanya nang hilafiyah lagi ittifaqul wahabiyah anna Ibnu Arabi kafirun. Ya harus baca ya, buka aja kitab-kitabnya. Orang Wahabi itu ittifaq bahwa Ibnu Arabi itu kafir karena mengajarkan sebuah ajaran yang mereka sebut dengan wahdatul wujud. Hanya orang yang punya pemikiran yang tajam, punya ainul basirah yang tajam, yang mengerti kitab Futuhatul Makkiyah. Hampir rata-rata benar karangan Imam Ibnu Arabi itu kadakawa dijangkau orang pondokan. Kadakawa benar, kadakawa dijangkau orang pondokan hanya sekedar sekolah ini baca kitabnya kadakawa. Kadang ngerti kami. Kadang ngerti. Napa kitabnya banyak benar. Banyak kitab Imam Ibnu Arabi. Kada kurang dari 300 karangan sidin. Namun karangan beliau yang terkenal bahasa orang ini monumental benar, yaitu kitab Al-Futuhatul Makkiyah. 4 jilid ada nang 5 jilid. Buka aja benar, kada paham. Baca aja ngalih benar. Baca aja itu ngalih kitabnya. Tuh nang kitab anu, belum lagi kitab-kitabnya nang lain benar. Kitabul Ba ada benar. Karangan Imam Ibnu Arabi kitab Ba. Ya macam-macam lah. Syajaratul Kaun ada karangannya Imam Ibnu Arabi, rata-rata dibaca aja itu ngalih apalagi memahami, membaca aja itu ngalih. Nah, saking hebatnya Imam Ibnu Arabi itu dalam karangan, lalu para ulama menghati-hatikan belajar kitab Ibnu Arabi, bahkan lebih tegas lagi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fatawal Hadisiyah, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, ada nggak ada? Ada. Mereka apa? Mengharamkan belajar kitab Muhyiddin Ibnu Arabi. Haram. Bahasa kalimatnya itu dari sidin juga, kitabuna haramun ala gairina. Kitab kami ini haram, mun orang kada kelompok kami membacanya. Lalu ikam punya kebisaan meneh, kada bagu guru-guruan maginannya gila, nang baguru aja itu akan alih. Nah, tur
turunannya bener nang turunannya nang pekam kalau kena tamu kitabnya ngalih jua turunan pemikiran Ibnu Arabi ini banyak, diantaranya benar adalah Syekh Abdul Karim Al-Jili, turunannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Karim Al-Jili banyak ngarang kitab, namun kitab beliau yang terkenal ini masih terkait dengan pemahamannya Ibnu Arabi, kitab Al-Insanul Kamil. Baca aja ngalih dina. Kandanya gini bajawannya kayak ini aja. Al-Insanul Kamil. Karangan Imam Syekh Abdul Karim Al-Jili. Ternyata kayak itu juga ulama. Jangan memutalahi kitab Insanul Kamil. Kenapa? Sesat bagi orang yang kadang ngerti. Kenapa ini bahasa orang ini benar ilmunya tingkat dewa nih, ilmu tingkat dewa. Itu salah itu. Mau ini kita bahkan jangkau, jangan jangkau. Nah, inilah biasanya orang hebat, pemikirannya selalu disalahkan oleh orang-orang pintar, padahal kepintaran mereka jauh penderan yang orang nyalahkan nih di bawah daripada kepintaran Imam Ibnu Arabi. Faqala wa syaikhul imamul muhaqqiq, huwa Ibnu Arabi itu asy-syekh al-imam, seorang syekh, seorang yang punya kelebihan, seorang yang diikuti ucapan, perbuatannya, pemikirannya, al-muhaqqiq, seorang yang mantap dalam ilmu hakikat, ra'su ajilla'il arifin, kepalanya. Ra'su itu kan kepala, pimpinannya ajilla, orang-orang besar yang ahli ma'rifat, wal muqarrabin, dan yang muqarrabin. Ayo. Beliau adalah pimpinan kepalanya orang-orang yang besar dalam ilmu ma'rifat dan orang-orang muqarrabin. Sahibul isyaratil malakutiyah, orang yang sahib, orang yang menguasai isyarat alam malakut, orang yang menguasai isyarat alam malakut. Makanya tadi soalnya mainannya bukan main alam muluk bener. Mainannya bukan bahasa kita adalah mainannya bukan alam nyata tapi alam abstrak, alam kada nyata yang dilihat oleh mata, yang disebut dengan alam malakut, yaitu alam malaikat. Alam malaikat sidin ahlinya, mana ini ahlinya. Wan nafahatil qudusiyah, dan nafahat, pemberian nang suci nang berupa ilmu rohaniyat. Wal anfasir rohaniyah, dan nafas-nafas atau permata-permata rohaniyah. Wal anfasu kalau sahibi lah, orang yang memiliki, yang menguasai keindahan-keindahan atau permata-permata rohaniyah. Wal fathil muniki, dan keterbukaan yang indah. Wal kashfil masyriqi, dan orang yang mempunyai kasyaf musyriki yang bersinar. Wal basairil khariqati, dan orang yang mempunyai basair, mata hati yang khariqah, yang menyalahi orang banyak. Wasarairis sadiqah, dan yang menguasai, yang mempunyai sarair sadiqah, rahasia-rahasia atau hati yang sadiqah.
Kalau bahasa ringannya, sarairis sadiqah itu adalah yang mempunyai khatar yang selalu benar. Wal ma'arifil bahirah, dan yang menguasai, yang mempunyai ilmu-ilmu ma'rifat yang nyata, wal haqaiqiz zahirah, dan ilmu hakikat yang bersih, lahul mahallul arfa'u min maratibil qurbi bi manazilil unsi. Lahu bagi beliau al mahallul arfa'u, tempat yang sangat tinggi, min maratibil qurbi, daripada martabat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fi manazilil unsi, di poros kejinakan, di hadrat kemesraan. Wal muridil azbi, dan orang yang mempunyai murid, sesuatu yang datang, yang hambar, yang enak, bimanahilil wasli watulil a'la min ma'arijid dunuwi wal qidami wal qadami ar-rasikhi fit tamkini min ahwalin nihayah wal ba'id tawil, orang yang punya tangan yang panjang, bitasarruf, dalam penggunaan, dalam memahami biahkamil ayat, dalam hukum-hukum ayat Allah. Wa huwa ahadu arkani hadhihi tariqi radhiyallahu an. Dan Ibnu Arabi salah seorang atau salah satu aulia Allah yang merupakan tihangnya, rukunnya dalam ini thariqat tasawuf. Imam Ibnu Arabi bagian daripada orang yang merupakan rukun itu tihang tihangnya nang harus dipegang dalam jalan menuju Allah. Ya bahasanya gini maneh, kalau ringan lah, kalau disimpulkan tasawuf, tasawuf itu kan ada 3, sudahlah dijelaskan, tapi diulangi biar jelas, biar paham. Tasawuf itu terbagi 3. Yang pertama tasawuf amali, ngarannya ada tasawuf amal. Yang kedua ada tasawuf khuluqi, ngarannya tasawuf akhlak. Yang ketiga tasawuf falsafi, tasawuf filsafat. Yang pertama tasawuf amal. Tasawuf amal ini mencakup semua thariqat. Orang berthariqat itu bertasawuf, tapi tasawufnya tasawuf dalam beramal, amaliyah thariqat, amaliyah wirid, amaliyah lataif. Pokoknya orang nang beramaliyah hizib apa itu tasawuf dalam amali, tasawuf dalam beramal. Orang bertarikat justiyah, tarikat khalwatiyah, dan tarikat-tarikat yang lain. Atau orang mengamalkan wirdul latif, orang mengamalkan ratibul haddad, ratibul aktas, ratibul idrus, dan seterusnya. Itu hanya orang-orang tasawuf yang mengamalkan itu. Orang Wahabi kada mengamalkan itu, karena ini juga menyalahkan bisa. Lalu orang yang mengamalkan itu berarti bertarekat, berarti orang sufi, tapi tasawufnya ngarannya tasawuf amali, tasawuf dalam beramal. Ada orang ahlinya dalam beramal itu benar. Ada tasawuf khuluqi, yang kedua tasawuf akhlak.
Nah tasawuf akhlak ini iya tasawuf nang berbicara zuhud, tasawuf nang berbicara takwa, tasawuf yang berbicara taubat, tawakal, tafwid dan nang lain-lainnya. Itu ngarannya tasawuf akhlak. Tasawuf akhlak ini banyak dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali, berikut generasinya ke bawah banyak dikembangkan oleh Sadatul Ashraf atau Sadatul Ba'alawi, orang-orang habaib. Kitab Ihya Ulumuddin itu akhlak, kitab Mau'izatul Mu'minin itu akhlak, kitab karangan-karangan Imam Al-Ghazali itu kebanyakannya panai adalah tasawuf akhlak. Akhlak itu nang kita, makanya kita belajar akhlak. Kifayatul Atqiya itu tasawuf, tapi bagian daripada tasawuf akhlak. Akhlak harus ikhlas, harus tawadhu, harus pemurah, itu akhlak. Marakil ubudiyah tasawuf, tapi bagian daripada tasawuf khuluqi, tasawuf akhlak. Nah rata-rata tasawuf itu nang diajarkan di pondok-pondok di mana aja benar, rata-rata itu adalah tasawuf akhlak lawan tasawuf amal. Dadah. Nah kenapa ini mudah dicerna, gampang aja, dan semua akan sepakat karena nyaman aja dipaham. Berikut ngarannya tasawuf falsafi, tasawuf filsafat. Nah tasawuf filsafat ini banyak dalam karangannya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, termasuk kitab Hikam. Kitab Hikam itu tasawuf tapi kategorinya filsafat, falsafi. Lamun kita di Kalimantan ini termasuk kitab nampak Durrun Nafis, itu tasawuf filsafat ngarannya. Bagiannya tuh tasawuf falsafi ngarannya. Nah ini banyak mana rata-rata tasawuf filsafat ini kitab-kitabnya Imam Ibnu Arabi, tasawuf kitabnya Imam Syekh Abdul Wahab, sebagian kitabnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, kemudian sebagian kitab Syekh Abdul Karim Al-Jili dan ulama-ulama nang lain. Imam Ghazali adalah ngarang kitab dalam tasawuf filsafat ada benar, tapi kada banyak. Di antaranya adalah kitab Al-Maqsadul Asna. Kada ada orang berjual, kada usah dicatat-catat gitu. Itu kitab Imam Al-Ghazali tingkat dewa. Paham deh? Kita nak bacaan itu jar muhakmu baukur-ukur. Ini tasawuf filsafat. Paham deh? Nah nang kaya ini nang biasanya banai nang digandrungi orang-orang kampung, tapi tak salah sebahagian. Kenapa? Karena hujung-hujungnya tasawuf falsafi itu ada bahasa orang ini konsepnya. Orang tasawuf akhlak
konsepnya adalah 3. Takhalli, tahalli, tajalli. Itu tasawuf akhlak konsep dasarnya ngarannya. Itu tasawuf akhlak konsep dasarnya adalah takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli itu benar batitik kha, takhliyah, kosongkan dirimu, hatimu dari sifat nang kada baik. Kosongkan hatimu, dirimu dari sifat yang tercela, sehingga hilang titiknya menjadi tahalli. Tahalli artinya memperhiasi. Hiasilah dirimu dengan akhlak yang mulia. Hiasilah dirimu dengan ketawaduan. Hiasilah dirimu dengan sifat husnuzan. Hiasilah dirimu dengan sifat pemurah. Hiasilah dirimu dengan sifat tawakal, dan seterusnya. Paham? Itu akhlak. Lalu ngarannya tahalli. Nah, kalau sudah tahalli, maka berikutnya adalah tajalli. Tajalli itu artinya nampak, maka akan nampaklah keindahan nama Allah, keindahan sifat Allah, dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini konsepnya Imam Al-Ghazali. Bahasa kita ini mana jalan normal. Kalau dalam tasawuf falsafi itu konsepnya kada jalan normal, jalan kumpas. Lah lalu adapun tasawuf falsafi bicaranya bukan tahalli, tajalli, kada. Bicaranya adalah fana dan baqa dan yang lain-lainnya. Dalam tasawuf akhlak kada ada membicarakan fana. Dalam tasawuf akhlak tidak ada bicara baqa. Dalam tasawuf akhlak tidak ada bicara ahwal, tidak ada bicara ini dan itu. Ini dulu kamu harus paham konsep-konsepnya supaya napa? Oh, nyaman masuknya karena konsepnya ini. Lamun orang belajar tasawuf kada mengerti konsepnya ini, kada mau ikam. Kayak hendak dapat apa konsepnya dulu ini. Oh, oke, ini konsepnya. Oh, berarti ini nyaman aja konsepnya itu aja. Takhalli, tahalli, tajalli. Tasawuf falsafat konsepnya adalah fana, baqa, baqaul baqa. Kena tajallinya adalah jalal, jamal, kamal, kahar, dan seterusnya. Ada bicara, kada bicara akhlak, bicaranya adalah roh dan rasa. Nah, disinilah Imam Ibnu Arabi. Lah, disitulah Imam Ibnu Arabi. Maka orang kan jangankan tasawuf falsafi ini, orang dalam tasawuf akhlak aja. Dalam tasawuf akhlak aja. Itu kalau kada menjalani jalannya, kada akan pernah bisa mencapai apa yang mereka capai. Sehingga makanya banyak orang bertitel doktor tasawuf tapi bukan ahli tasawuf. Paham, Ban? Ada orang kada bertitel doktor tasawuf tapi dia ahli tasawuf. Paham? Orang titelnya doktor. Doktor itu kan gelar ilmiah ngarannya. Dene gelar akademisi, gelar keilmuan dalam bidang nang inya geluti. Kalau nang inya geluti adalah tasawuf, maka mulai is 1 inya tasawuf, is 2 tasawuf,
sampai doktornya tasawuf, sampai diberi gelar profesor tasawuf. Apa dia seorang sufi? Belum tentu. Walaupun dia bergelar secara keilmuan adalah seorang ahli tasawuf, tapi belum tentu dia seorang tasawuf. Dia akan dikatakan seorang ahli tasawuf kalau dia salaka maslaka sufiyah. Dia sudah menjalani jalan tasawuf. Kalau sudah melakoni, ujar orang Jawa melakoni. Kalau dia sudah melakoni jalannya orang sufi, sudahlah uzlah, belum. Sudah riyadhah lah, belum. Mungkin ada riyadhahnya, kadada ininya, bakal engkau hanya ilmu tasawuf itu dalam keilmuan. Paham? Aku contohkan dulu. Apa yang tercatat dalam sejarah. Di Indonesia seorang tokoh terkenal ahli sufi, ahli sastra adalah Buya Hamka. Buya Hamka. Gelar profesor doktor, tapi gelar kehormatan. Sampai Sidin mengarang kitab-kitab banyak tasawuf, ada bukunya benar ngarannya Tasawuf Mudirin. Kalau ilmunya hebat. Apa beliau seorang sufi? Belum tentu. Tergantung apakah pernah beliau menjalani suluk sufiyah, jalan orang sufi. Sudahlah jalani kayak orang-orang sufi dulu. Belum ya, berarti belum. Itu masuk dalam wilayah ilmunya adalah ilmu riwayat. Bahasa kita pintar pandirja. Bukan ilmu dirayat, bukan pengamalannya. Nah, maka di akhir-akhir umurnya Profesor Dr. Buya Hamka mengambil ijazah thariqat atau baiat thariqat kepada Imam Tajul Wafa yang terkenal dengan Abah Anum Suryalaya. Beliau berkata, aku tasawuf tahu ilmunya, tapi aku tidak pernah menjalani kehidupan seperti mereka. Aku tasawuf dalam apapun, aku ahli membicarakannya, tapi aku tidak pernah ahli dalam merasakannya. Apa hasilnya? Orang ahli durian tapi makan durian jangan disuah. Ada pernah, papa. Maka ketika dia salaka maslaka sufiyah, ketika dia menjalani jalannya orang-orang sufi, maka berhak mendapat gelar as-sufi, ahli tasawuf. Apa itu? Tasawuf akhlak. Tatanannya tetap tasawuf akhlak. Sudahkah kita latihan yang disebut dengan riyadhah, latihan kurang makan, kurang goreng diisi dengan ibadah, kurang bergaul, sudahlah. Itu perlu riyadhah, latihan dulu, dibimbing oleh itu akhlak benar, bukan tasawuf filsafat. Sudahlah riyadhah, belum ya, itu kita tasawuf hanya pandir. Kita hanya tatanan keilmuan. Jangan merasa hebat. Rumus ilmunya riwayat aja. Laisal ilmu bikasratir riwayat wa innamal ilmu biddirayat. Pahamlah. Bukan yang dinamakan alim berilmu itu orang yang banyak berisi riwayat, ijazah ini. Nggak itu. Nang namanya ilmu itu biddirayat. Itu Imam Malik benar gitu. Amalkan nang benar.
segudang ikam mana bisi sanat kalau kada pernah menjalani jalan tasawuf, kada pernah menjalani atau kada ada ikhlas, kada ada syukur, kada ada tawakal, kada ada artinya dalam tatanan nang dimaksud. Kada ada arti sama sekali, kada bang, karenanya masih terhubung. Nyangalih benar, nyangalih kam. Orang beijazah tu benar bermata rantai. Iya mun kada pagat, mun pagat di mana? Paham, Den? Gerbong orang punya silsilah, punya ijazah tu kan punya mata rantai, punya sanad nang sampai. Tu bagaikan gerbong kereta api benar. Kereta api itu panjang nggak dari? Itu panjang tuh kada sebutin nggak dari aja berpaget-paget itu ada nang sampai 10 gerbong mana? Berpaculan mana yang diangkat pacul kawan itu tak. Bila yang di muka nih sampai, di belakang nih sampai juga, mun kada pagat. Paham lah. Tapi melamun pagat habis benar. Mau pagat leh. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Ketika Nabiullah Nuh alaihi salam berbuat ke kapal benar karena perintah Allah, Nuh silahkan masukkan ke dalam kapalmu dirimu dan keluargamu. Buat perintah Allah. Melihat Kan'an, melihat anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an, dia naik ke atas gunung berharap ya asimuni minal ma, agar terjaga daripada air. Kapak Nabi Nuh melihat, ya Allah anak ulun Kan'an anak ulun. Apa jawab Allah? Innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Itu benar nang sanasab tuh kada nang ilmu kada sanasab. Kan anak siapa? Anak Nabi dijawab oleh Allah, innahu laisa min ahlik, bukan keluargamu Nuh, ini putus. Innahu amalun ghairu solih, gawiannya kada solihnya kada beriman lawan Allah Ta'ala. Amal solih itu dirayat, pahamlah. Ahlik itu anunya tuh amal solihnya tuh dirayat nang menjadikan ahli. Nah selebihnya hanya riwayat nasab bil ilmi, nasab bil nasab. Supaya apa? Karena Anda sudah benar nang bocap bujur benar. Bujur. Inilah kondisi. Sebagian ulama nang ali ngatakan sekarang itu sanad murah. Tapi bukan menyepelekan. Kenapa mudahnya anak bersanatan? Sanad ini saya mudahnya mendapatkan. Padahal al-isnad minad-din. Sanad itu bagian daripada agama. Kada mudah untuk mendapatkan, seharusnya mendapatkan itu karena itu bagian daripada ilmu, bagian pada agama. Layakkah sudah dia mendapatkan itu? Paham salah? Makanya ada mana di antara guru tuh kada mau tuh pang memberi ijazah mana, padahal sidin setumpuk biji ijazah sidin, setumpuk biji ijazah, tapi dia mau ya. Kenapa? Takon ijazah. Layaklah sudah ini memegang sanad, layaklah sudah.
Nah makanya orang-orang dulu benar, banyak orang-orang dulu itu ngalih jari sanad. Oh ini alhamdulillah kenikmatannya cuma nang jadi masalah itu. Orang dulu mau utamakan dirayat bukan riwayat. Paham? Dulu benar, orang mendapatkan ijazah wirdul latib tuh ngalih. Orang mendapatkan ijazah ratib haddad itu ngalih cek. Sekarang alhamdulillah banyak banget. Nama ijazah itu banyak banget nyaman banget si A si A alhamdulillah nyaman. Nah dalam pengertian tinggal amaliyahnya, amalakan enggak? Lanang kau maksud ini dua-duanya dikejar dina riwayat lawan dirawayat itu dikejar, tapi jangan tertipu hanya mengejar riwayat tanpa mengindahkan dirayat. Habis. Jadi tasawuf filsafat. Tenang terakhir ini nangalih mana hati-hati berjalan di dalam jalan tasawuf filsafat. Orang di jalan tasawuf filsafat biasanya akan dicap sesat. Risikonya pasti disesat-sesat. Buktinya Ibnu Arabi dicap sesat. Hallaj dicap sesat. Nang mananya aja mana dicap sesat. Termasuk almarhum guru sekumpul dulu Sidin pernah dipatwakan sesat. Dipadahkan sesat. Itu risiko. Makanya bilanya kada hendak ya normal-normal aja lah. Normal-normal aja lah. Habis saya ini bagian kada normal, biar kada sanggup kada normal, hati-hati. Ini dosa. Itu memang dunianya gitu kan. Memang dunianya. Apa sesat? Ya tergantung. Kalau memang sesat ya sesat. Ada nang sesat bubujuran, kada tuduhan aja. Buktinya sesat bubujuran, kada sembahyang. Syariat diringankan. Buktinya sesat karena banyak menyalahi kaidah agama. Nah, itu kan disesat. Ada ini kada nyalahi kada, cuma menyalahi menurut ukuran nang otaknya kada sampai, yaitu tadi. Nah, lalu nang mana nang bagus ya? Nang bagus tuh benar ketiganya. Nah ini nang dianut oleh ulama Nahdlatul Ulama tuh benar gitu. NO itu kan supaya mengerti soalnya NO itu rohnya NO itu adalah tasawuf. Jadi mun orang BNO kada bertasawuf tuh aneh. Paham lah? Rohnya NO itu tasawuf. Dan tasawufnya perputarannya itu amalia, amal, akhlak, falsafi. Hanya rata-rata orang itu ahli hikam bener. Hikam Gus Dur itu hafal kitab hikam. Dan hikam itu bagian daripada tasawuf filsafat. Tapi setelah tasawuf amali dipakai, tasawuf akhlak dipakai, hanya tasawuf falsafi. Paham saudari? Pengertian tasawuf itu paham lo dah? Nah gitu teh. Jadi berhenti teh kam tasawuf ni nah, belajar ini itu. Kuasai dulu. Ini nang amaliyahnya, ini ilmu akhlaknya, nang ini falsafinya. Gabung bertahan. Kaulah digabungnya tak kau. Itulah tasawufnya ala manhaji ahli sunnah wal jamaah. Habis.
Kemudian wa kadzalika tarajjama Syekh Al-Arif billah ila akhirih wallahu a'lam bissawab.